Welcome back to the students. This is chapter 8, National Income Accounting. This is by Basaraj M, lecturer in economics. See, this is 8.5, the GDP and welfare. GDP and welfare of the country. We should understand GDP is used to measure the level of income and also welfare of the people, because whatever the income is distributed in the form of the wages, rent, interest and profit as the factor payment. All the factor payment has been paid out for the people, but it can be measured what extent it has been achieved the welfare of the country by distributing the national income in the form of factor payments. ನಾವು ಕೂಲಿಯನ್ನ, ಗೇಣಿಯನ್ನ, ಬಡ್ಡಿಯನ್ನ ಮತ್ತು ಲಾಭವನ್ನ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಆ ಹಂಚಿಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನ ನಾವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಜನಗಳು ಹೇಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕಾದಾಗ ಆ GDP ಇಂದ ಜನಗಳ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನ, ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ, ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಸಪೋಸ್ GDP is more in the country, people are quite better in the welfare. The GDP in the country is less, automatically it can be possible to say that the people doesn't have better welfare. This is what is based on the level of GDP we can define the welfareness of the people in the country. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ, ಅಥವಾ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ರೆ ಆ ಜನಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಹಾಗೆಯೇ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನಗಳ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ನೋಡಿದಾಗ ದಿಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ ವ್ಯೂ ಸೇಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ GDP is the one of the criteria to be measured the welfare of the country. Welfare of the people of the country could be the reason. But somebody can be argue that GDP is not a better measure to be measure the welfare of the people. It means national income cannot be measure the welfareness of the people in the country. ಅಂದ್ರೆ ದೇಶದ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆದಾಯದ ಮೂಲಕ ಹೇಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅಂತಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಾವು ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಇನ್ ವಾಟ್ ವೇ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಲ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಸೇ ದಟ್ GDP is not a better measure of national income and also welfare of the country. There are some limitations. Come to say, this is 6 marks question. Six marks question can rise. Write down some of the limitations. Some of the limitations of using GDP as index of welfare. Index of welfare of a country. This has been asked in July 2019. 2019 ಜುಲೈ ಸಪ್ಲಿಮೆಂಟರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಕೇಳಿದರೆ, how the GDP is not a good index of the welfare of the country. ಒಂದು ದೇಶದ ಜನರು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು GDP ಇಂದ ಮೆಜರ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ
ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಅದು ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶನೂ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. That we can come to say what are such factors which responsible to be say that GDP is not a better index of welfare of the country. Reasons why is not index of welfare. First reason is distribution of GDP may not uniform. Distribution of GDP may not uniform. Distribution of distribution of GDP may not uniform. You know very well, in the society some category of people, some group of people may be rich, some group of people may be poor, and some other group of the people may be poorest. ನಾವು ಕೆಲವರು BPL ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ, APL ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, BPL APL ಇಲ್ದಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರನ್ನು ಸಮೇತ ನೋಡ್ತೀವಿ. ದಿಸ್ ಶೋಸ್ ದಟ್ ಹೌ ದ ಸೊಸೈಟಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡೈವರ್ಸಿಫೈಡ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಮಿಟ್ ಆಫ್ ದ ಇನ್ಕಮ್. ದಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ GDP ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕೆಲವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವೈ 26% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಆರ್ ಬಿಲೋ ದಿ ಪಾವರ್ಟಿ ಲೈನ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ it has been concentrated. More income concentrated. Few hands. Only some certain of the people or some group of the people or number of people have rich with a huge amount of the facilities and also income can be. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಯ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೇಳಿದ್ರೆ GDPಯನ್ನು ನಾವು ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ವೇಜಸ್. ನಾವು ವೇಜಸ್ಸನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 200-250 ರೂಪಾಯಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ದಿನಕ್ಕೆ 1,000, 2,000, 5,000, 10,000 ಗಟ್ಟಲೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಅನ್ಈಕ್ವಲ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಂಡ್ ವೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಹೀಗೆ ದೇಶದ ಸಂಪತ್ತು ಮತ್ತೆ ಆದಾಯ ಸರಿಯಾಗಿ ಹಂಚಿಕೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ಇಟ್ ಮೇ ನಾಟ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಏಕರೂಪವಾಗಿ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿನೇ ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇನ್ಕಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಇನ್ಕಮ್ ಹೋಗಿದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಡಿಮೆ ಆಸ್ತಿ ಇದೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ನಾವು GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. GDP ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಿಚ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ರಿಚ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಪೋರ್ ಇದಾರೋ ಅವ್ರು ಇನ್ನಷ್ಟು ಪೋರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ how the distribution of GDP may not be uniform, you know very well, because it has been done. Suppose you see GDP was, for example, GDP in 2019 out of 100 individuals, may possibly we go through the people on rupees 9 rupees ಅಂದ್ರೆ 9 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಸುಮಾರು 90 ಜನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ
the remaining people of only 10 have been earning 10 individuals. Ten people earn rupees. 90 people have been earned about 9 rupees. It has been 20. Then 90 into 9 is 810. 10 into 20 equals 200. Total is 1010. At the same time, in 2019 and 2020, it has been come to be earn about in 2020 out of 100 people, 80 people earn 20 rupees. This is 160 rupees. 80 people, 20 each, 160 rupees. And 22 people earn 100 rupees. It is about 1070. Here 80 people earn 20 equals 160. 20 people earn rupees 80,600. 1760. In 2000 same by 80 people have been earned 20 rupees, that is 160 rupees only. 1600 and 20 people have been earned about 80 rupees. It is only this we shall change it. This is 2000. Say 80 people have been earned 5 rupees. 20 people have been earned 80 rupees. This is what is 80 ಜನ 100 ಜನದಲ್ಲಿ 5 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ 80 ಜನದಿಂದ. ಬಟ್ 20 ಜನ 80 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ 1600 ರೂಪಾಯಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ 2000 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇನ್ 2019 1110 2019ರಲ್ಲಿ 1010 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದಂಥ GDP ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಸ್ ಟು 2000 ಇನ್ 2020. 2020ರಲ್ಲಿ 2000 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ? 2019ರಲ್ಲಿ
90 ಜನ 9 ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು, 10 ಜನ ಮಾತ್ರ 20 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ನೋಡಿದ್ರಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಕಡಿಮೆ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಹಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ 80% ಆಫ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಸಫರಿಂಗ್ ಎ ಲಾಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕಮ್. ಹಾಗಾಗಿ 80%ನಷ್ಟು ಜನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಮಾತ್ರ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವರ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯ 2000 ರೂಪಾಯಿ. ಅವಾಗೇನಾಯ್ತು, 1010 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2000ವರೆಗೆ GDP has been increases. This shows that GDP has been increases. 1010 ರೂಪಾಯಿಯಿಂದ 2000ವರೆಗೆ GDP has been increases. But what the 90 people were earning about 9 rupees. ಆ 90 people 9 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು, ಇಲ್ಲೇ 80 ಜನ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. 9 ರೂಪಾಯಿಂದ 5 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ 4 ರೂಪಾಯಿ ಕಡಿಮೆ ಆಯ್ತು. ಆದ್ರೆ ಆದಾಯ 400 ರೂಪಾಯಿ ಆಗೈತೆ. ಇಲ್ಲಿ 800 ರೂಪಾಯಿ ಇದ್ದದ್ದು 400 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋಯ್ತು. ಆದ್ರೆ 20 ಜನ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ 20 ರೂಪಾಯಿಗಿಂತ 80 ರೂಪಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತು. ಅವರ ಅರ್ನಿಂಗ್ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರಿಂದ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು. ಆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ? 20 ಜನಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ, 80 ಜನಗಳಿಗೆ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಬೈ ಜಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸಿಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸೇ ಪೀಪಲ್ ಆರ್ ಕ್ವೈಟ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಫ್ ಲಿವಿಂಗ್. ಇದೇನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ? ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕಡಿಮೆ ಜನ ಜಾಸ್ತಿ ಅರ್ನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿನೇ 80% ಬಡವರಾಗ್ತಾರೆ, 20% ಶ್ರೀಮಂತಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಶ್ರೀಮಂತರಿಂದ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳ ಆದಾಯ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ವೈ ದ GDP is not a quite better index to be show the welfare of the people. ಇದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ದೇಶದ ಜನಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಾವು ದೇಶದ ಆದಾಯದಿಂದ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಜನಗಳು ಗಳಿಸುವ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದಾಯದಿಂದ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅದನ್ನ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಗೋ ಫಾರ್ ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್. Non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges. Non-monetary exchanges in the sense that exchanging the goods and services without using the money or money terms could be called as cash. Is called as non-monetary exchanges. Even today, some of the people still are using the commodity to be exchanged from one hand to another hand and one person to another person without using the cash. ಅಂದ್ರೆ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ವಸ್ತು ವಿನಿಮಯ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನ ಸ್ವಲ್ಪ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಜನಗಳು ಇವಾಗಲೂ ಸಮೇತ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್. Barter system of exchange. Barter system of exchange means exchanging the goods for goods. Exchanging the goods for goods without intermediation of the money. ಅಂದ್ರೆ ಹಣವನ್ನ ಬಳಕೆ ಮಾಡದೆ ವಸ್ತುಗಳಿಂದ ವಸ್ತುಗಳಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತಗೊಳ್ಳೋದನ್ನ ನಾವು ಬಾರ್ಟರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. This has been shows that still in the modern days some of the people are still exchanging with relatives, friends, neighbors and also many others. ಇವಾಗಲೂ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಮನೆಯವರು, ನೆಂಟರಿಸ್ಟ್ರು ಅಥವಾ ಬಾಂಧವರು ಅಥವಾ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ತಾನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಇವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತು ಬೇರೆ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಇವ್ರ ಹತ್ರ ಏನಿಲ್ವೋ ಅದನ್ನು ತಕ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ವಸ್ತುವನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ವಸ್ತುವನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದು. ಸಪೋಸ್ ಆಗಿ ಲೇಬರ್ ಸಮೇತ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಾವು ಕೂಲಿಕಾರನ್ನು ಕರ್ಕೊಳ್ದಂಗೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ದ ಲೇಬರ್ ಫ್ರಮ್ ಅವರ್ ಹೌಸ್ ಟು ದಿ ಅದರ್ ಪೀಪಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇರುವಾಗ ನೀನು ನನ್ನ ಜಮೀನಿಗೆ ಬಾ, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಇದ್ದಾಗ ನಮ್ಮದು ಕೆಲಸ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜಮೀನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಣ. ನನಗೆ ನೀನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು ಬೇಡ, ನಿನಗೆ ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡೋದು
ಬೇಡ. ಎಷ್ಟು ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅಷ್ಟು ದಿನ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ನನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೀನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ನಿನ್ನ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 5 ದಿವಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವಾಗ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರವೇ ಇಲ್ಲ. ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಸ್ ದ GDP ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ಅವಾಗ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಏನು, ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತಾನಾಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ವ್ಯವಹಾರ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಯಿತು, ದೇಶದ ಆದಾಯವನ್ನು ನಾವು ಲೆಕ್ಕ ಕೊಡುವಾಗ ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ನಾಟ್ ಬೀನ್ ಅರ್ನ್ ದ ಮನಿ, ನಮಗೆ ದುಡ್ಡೇ ಬಂದಿಲ್ಲಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಗುಡ್ಸ್, ಈವನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲೇಬರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಎಲ್ಸ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿ ವಿ ಗೆಟ್ ದ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ at the present also can be. But in the country, while calculating the GDP, whatever the things we are being considered is nothing but the economic activities. Economic activities. Only economic activities are considered in calculating the national income. Calculating the national income, otherwise we cannot be. That's why ಆರ್ಥಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ GDP ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ಯಾವಾಗಲೂ GDP ಅನ್ನು ನಾವು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡಿಬೇಕು, ಅಂದರೆ ಹಣದ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರ ನಡಿಬೇಕು. ಅವಾಗ ಮಾತ್ರ GDP ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಯ ಅಂದಾಜಿನ ಮೇಲೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ GDP ಅನ್ನು ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಏನಾದ್ರು ಆಯ್ತಂದ್ರೆ ಅವಾಗ GDP ಕಡಿಮೆ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ರಿಯಲ್ GDP ಇಂದ GDP of the country will be reduced. But even the standard people living and welfare can be more. ಆದರೆ ಜನಗಳು ತಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರ ಇಲ್ದಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅವ್ರು ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಇರ್ತದೆ. ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಜನಗಳ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯಾವಾಗ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅವಾಗ ಇದು ಸಮೇತ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದಾಗಿನೇ ದೇಶದ ಆದಾಯ ಕಡಿಮೆ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಜನರ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಬರಲ್ಲ. ದಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಇದನ್ನು ಹೇಳೋದು, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಆಸ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ GDP ಆಸ್ ಎನ್ ರೈಟ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್. ಅಂದರೆ GDP ಅನ್ನು ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮೆಜರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಈ ಥರ ನಾನ್ ಮಾನಿಟರಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅಟ್ ಲಾಸ್ಟ್ ವಿ ಶಾಲ್ ಫಿನಿಶ್ ಇಟ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್. Third point, externalities. Yeah, first of all, what is meant by externality or externalities? It's nothing but the benefits or arms of a firm. Firms or individuals. It is the benefits or arms of the firms. Of firms or maybe the individuals. Individuals causes to another for which here the individuals that causes to others for which they are not paid or penalized.
ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಹ್ಯತೆಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆರ್ ಹಾರ್ಮ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಇರ್ಬೋದು, ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಇರ್ಬೋದು. ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಆಫ್ ದ ಫರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಯಾರಿಂದ? ಫರ್ಮ್ಸ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಜನಗಳಿಂದ. ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಆ ಹಾರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಕಾಸಸ್ ಟು ಅನದರ್, ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್, ಆ ಪರಿಣಾಮ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಪೈಡ್, ನನಗೆ ಭಾಳ ತುಂಬ ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತಪ್ಪ ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಅಥವಾ ಪೆನಲೈಸ್ಡ್, ಪೆನಲೈಸ್ಡ್ ಅಂದರೆ ದಂಡ ಹಾಕೋದು, ನನಗೆ ಅದರಿಂದ ಹಾರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ತೊಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಂತ ದಂಡ ಹಾಕಲ್ಲ, ಒಳ್ಳೇದಾಯ್ತು ಅಂತ ಅವರಿಗೆ ಬಹುಮಾನನೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗೋದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಗೋ ವಿತ್ an example. Establishment of an oil refinery or bus stand. ನೋಡಿ, ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಒಂದು ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಅಂದರೆ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆದರೆ ಅವಾಗೇನಾಗುತ್ತೆ? ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಇಂದ that can be kills water animals. ಯೂಶಲಿ ಆಯಿಲ್ ರಿಫೈನರಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದ್ರು ನದಿನೋ ಹಳ್ಳನೋ ಹರಿತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ನೀರಿನ ಅಗತ್ಯ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ನದಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳಿಗೆ, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ದೇಶದ ಜನಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು ಬೆನಿಫಿಟ್ಟು, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಆರ್ಮ್, ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇದು ಸಮೇತ ಹಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ಅಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಡೆತ್ ನೆಲ್ಸ್, ಅದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈವನ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಕಿಲ್ಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ discharges the dilution or maybe the wastages to the channels or rivers or maybe ವಾಟರ್ ಪಾಂಡ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರು ಹರಿತಾ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾವು ಗಲೀಜ್ ನೀರನ್ನು, ಕೆಮಿಕಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟರೆ ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ. ಆ ಸತ್ತು ಹೋಗೋದನ್ನು ಹಾರ್ಮ್, ತೊಂದರೆ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದದ್ದು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು, ಆದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಗೋದು ಕೆಟ್ಟದ್ದಾಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತಿಂಗಳ ತಗೊಳ್ಬಂದು ಒಂದು 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಯಾರೂ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಆಗಲಿ, ಬಸ್ ಆಗಲಿ, ಲಾರಿಗಳಾಗಲಿ ಓಡಾಟ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ರಸ್ತೆಗಳ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಹೈವೇನೂ ಆಗಿಬಿಡ್ಬೋದು ದೊಡ್ಡ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಬಂದಾಗ. ಆಗ ದೊಡ್ಡ ರಸ್ತೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವೇನು ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬಹುಮಾನ ಕೊಡದೇ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ದಂಡ ಹಾಕ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ಕಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಅನುಕೂಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಆದರೆ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್, ವೆಹಿಕಲ್ ಯಾವಾಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತವೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಗಳು ಆಗಲೇ ಬೇಕು. ಮೇ ಬಿ ಪೀಪಲ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಿಲ್, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಹಾಗಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಮಿಕಲ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ತೈಲ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಘಟಕದಿಂದ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ತ್ಯಾಜ್ಯ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದರಿಂದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ನದಿಗಳಿಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜೀವಿಗಳು ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತವೆ, ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪರಿಸರ ನಾಶ ಆಯ್ತಂತ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ದಂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಬಂದರೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ, ಆವಾಗ ಜನರ ಜೀವನ ಮಟ್ಟ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಆರೋಗ್ಯ ಹಾಳಾಗುತ್ತೆ, ಸುತ್ತಮುತ್ತ ವಾಸ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಶುರುವಾಗ್ತವೆ, ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ಸ್ಲಮ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ ಆವಾಗ ಗಲೀಜು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ, ಅನಾರೋಗ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದಿರುತ್ತೆ,
ಕೆಟ್ಟದ್ದಿರುತ್ತೆ. ಎಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟದಿರುತ್ತೋ ಅವಾಗ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಹಣ ದುಡಿದು ಸಮೇತ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದುಡ್ಡನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಜಾಸ್ತಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆದಾಯ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗೋದ್ರ ಬದಲಾಗಿ ಇಂಥ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾಗುತ್ತೆ. ಆ ಕೆಟ್ಟದಕ್ಕೆ ಖರ್ಚಾದಾಗ ನಮಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ GDP ಏನು ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ GDP ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ಸಮೇತ ನಮ್ಮ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಮಾತ್ರ ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ. Welfare can be decreased. This is what is, it may be increased, it may be decreased also can be. Shall go with the types of externalities. Types of externalities. It has been the two types of externalities. ಎರಡು ಬಗೆಯ externalities ಅನ್ನ ನೋಡಬಹುದು. Positive externality and negative externality. Positive externalities. And negative externalities. Positive externalities are nothing but the benefits from or of an individual or maybe the firms for which we cannot be paid up could be called as positive externality ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. Nothing but the benefits that a firm or individual it is the benefits of firms and individuals for which causes and others for which cannot pay anything. This is what is positive externality. Example B. Negative here positive externalities are benefits of firms or individuals. ಒಂದು ಫರ್ಮ್ ಅಥವಾ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್ಗೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್. ಕಾಸಸ್ ನೋಡಿ, ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಿಚ್ ಅದು ಆ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪೇ ಎನಿಥಿಂಗ್, ನನಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಯಿತು ಅಂತ ಬೆನಿಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಪೇ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಾಪಸ್ ಅವ್ರಿಗೇನು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವೆನ್ ವಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಆರ್ ಮೇ ಬಿ ದ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ, ಆ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಜನಗಳು ಗಿಜಿ ಅಂತಾರೆ, ನಾಯ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಸ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯಿತು, ಬಸ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನೇ ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಉಪಯೋಗ ನಾವು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡ್ಬೋದು.
ಆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರ ಬೇರೆ ಬೇರೆದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆ, ಉಪಯೋಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾರಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಓಡಾಡೋಕ್ಕೆ, ನೌಕರರಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಅನುಕೂಲ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಆದ harms. Harms are individuals. Harms are individuals that causes others, for which we cannot penalized. We cannot penalized. Same negative externalities are harms. Harms ಅಂದ್ರೆ ತೊಂದರೆಗಳು. ಅವು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಆರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ಸ್, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಮತ್ತೆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಂದ ಕೈಗಾರಿಕೆಗಳಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳು. ದಟ್ ಕಾಸಸ್ ಫಾರ್ ಅನದರ್, ಆ ತೊಂದರೆಗಳು ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗ್ತವೆ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತವೆ. ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಪೆನಲೈಸ್ಡ್, ಅದರಿಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥದಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಪೆನಾಲ್ಟಿಯನ್ನು ದಂಡವನ್ನು ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಪೋಸ್ ಆನ್ ದ road there can be happening of the accident, that accidents may harm by the some of the institutions or firms or something. ಅದು KSRTC ನಡೆದಿರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ನಮಗೇನಾಗುತ್ತೆ, ನಷ್ಟವಾಗುತ್ತೆ, ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಹಾನಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಹಾಗಂತ ನಾವು ಅವ್ರಿಗೇನೂ ದಂಡ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದರೆ ಇಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ. ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದಮೇಲೆ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್, ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆ ಅಥವಾ ಗಲೀಜು ನೀರುಗಳನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಕಾಯಿಲೆ ನಮಗೆ ಬಂದಿದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದುಡ್ದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ತೊಂದರೆಯಿಂದ ನಾವು ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ದಂಡ ಹಾಕೋದಿಲ್ಲ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಖರ್ಚನ್ನು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಂತ ಕೇಳಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಕುಡ್ ಬಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್, ಕೇಳೋಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಅದರಿಂದಾಗಿ ಇಟ್ಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಹೌ ದ GDP ಈಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಬೆಟರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್. ಅಂದರೆ ದೇಶದ ಆದಾಯದಿಂದ ಆ ದೇಶದ ಜನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಬೀನ್ ಕಮ್ ಟು ನೋ. ಈ 3 ರೀಸನ್ಸ್ ನಾವು ನೋಡಿದ್ವಿ. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್, ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟಿ ಫಾರ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. GDP ಅಂಡ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಫಾರ್ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಇದರಲ್ಲಿ 2 ಕ್ವಶನ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತವೆ. ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಒಂದು ವಾಟ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಅಂಡ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಾಲಿಟೀಸ್ ಫಾರ್ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ಅಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಆರ್ ರೈಟ್ ಡೌನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ GDP ಆಸ್ ಅನ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ ಅನ್ನೋದನ್ನು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ 6, 4, 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. 10 ಮಾರ್ಕ್ಸಲ್ಲಿ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು ಅಥವಾ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ GDP can be the reason for the welfare. It means measuring of the welfare can be. In this way, in the society, we can have even the positive externality and also negative externality. You can give any type of the examples. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೊಡಬಹುದು. ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬುಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಇಲ್ಲ. That you have to be get. ನೀವು ಇದನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಬರಿಬೇಕು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗೋ ವಿತ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಇನ್ ಡೀಟೇಲ್. ವೆನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಯು ಮೇ ಬಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಮೇಕ್ ದ ಕನ್ಸೆಂಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ. ನೀವು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಬರಿಬೇಕಾದಾಗ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಯಾವ್ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕು ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ನೀಟಾಗಿ ಬರೀಬೇಕು. ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್. ಅಂದರೆ ಹೊಸದಾಗಿ ಪೇಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲೋ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೋ ಎಲ್ಲೋ ಕೊನೆಯಲ್ಲೋ 4 ಲೈನ್ ಉಳಿದಿರ್ತತೆ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಇಸ್ ಹೌ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು represent and also present your answer in the annual examination even for 4 marks and also 6 marks. 4 marks answer ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೇಜ್ಗೆ 2 ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀಬಹುದು.
ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಶುರುವಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗಕ್ಕೆ. ಆಮೇಲೆ ನೀವೊಂದು ಕಾಲು ಭಾಗ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದಾದರೆ ಬರೀಬೋದು. ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಆ ಪೇಜು ಮತ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪೇಜ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು. 6 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಂದ ಮಾತ್ರ ಯಾವ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಅರ್ಧ ಪೇಜಿಂದ ಶುರು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯು ಮಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ವಿತ್ ದ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜ್. ಯಾವಾಗಲೂ ಫ್ರೆಶ್ ಪೇಜಿಂದಲೇ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಎಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಮ್ಯಾಕ್ರೋ ಎಕನಾಮಿಕ್ಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಚಾಪ್ಟರ್. End of chapter 8. I will be back for the next chapter, that is the banking and also the banking institutions. Okay, thank you very much. Watch again and again for this video.